वो कश्यप बुद्धा प्लेस किधर है? इसमें कितना दूर है? इकौना से नहीं यहाँ से बताइए। यहाँ से यहाँ से 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर हाँ, आता है। ओके ओके। इसमें नाम क्या बोलता है? वो सीता दोहार। सीता दोहार में ये हिंदू टेम्पल है ना? हाँ, हिंदू टेम्पल है। वाल्मीकि का सीता को छोड़ गए थे राम, ऐसा माने बताते। अब वो है महाकश्यप बुद्ध का जन्म स्थली, बुद्ध के समय पहले का है। ओके। हाँ, इसमें मंदिर के बाद है वो उसी अंदर है स्तूप। अंदर है स्तूप। हाँ, स्तूप गोल गोल है, कई भी है, तालाब है, मानसरोवर है ऐसे। हाँ। और स्तूप भी दिखाया है। ठीक है माँ, ठीक है। और ये जो है देख रहे हैं, हम आए हैं जेतवन बुद्ध विहार। जेतवन बुद्ध विहार। ये वो भगवान बुद्ध 25 वर्ष बाद श्रावस्ती में किया है। ठीक है, समझे? अनाथ पिंडक सेठ, जो पुराना नाम सुदत्त सेठ ने सोने सिक्के बिछा करके प्रसेनजित राजा का बगीचा 64 एकड़ में खरीदा। ठीक है माँ, ठीक है माँ। मैं पहले वो कश्यप बुद्ध जन्मस्थल के जाने के बाद इधर साथ में, ठीक है। इधर घूमने पड़ेगा। आप ऐसा करें, यहाँ से सीधे नहीं, यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर पे कटरा बाजार पड़ेगा। ये श्रावस्ती है। यहाँ कटरा बाजार से फिर 7 किलोमीटर इकौना मिलेगा, इकौना मार्केट बड़ा। वो बाईपास होते हुए फिर पड़ेगा गोविंदपुर। बाईपास कहाँ? गोविंदपुर के पास में सीता दोहार है। ठीक है। वहाँ एक बहुत बड़ा पावर हाउस प्लांट है। धन्यवाद बंटी जी। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। मंगल हो। पहले नमो बुद्धा किया जाता है। जो बुद्धिस्ट है। थैंक यू। आपका ये हो गया, यहाँ से लमसम 12 नमो बुद्धा है। ठीक है जी, पहले नमो बुद्ध वंदनाలు మీరు అందరికీ। చాలా సంతోషం। 12 किलोमीटर लमसम यहाँ से है। और वहाँ बहुत बड़ा पावर हाउस, सीता दोहार पावर हाउस पूछ लेना। ठीक है जी, ठीक है। सीता दोहार पावर हाउस, बस वहीं आप सर्च मारना मोबाइल से, सब ठीक है। थैंक यू जी। नमो बुद्धा। सीता दोहार पावर हाउस और वहीं साकमनी का वो। హాయ్ మిత్రులరా, ఒక సంచలనమైన సబ్జెక్టు. బుద్ధుడు ఒక్కడు కాదు, బుద్ధులు 28 మంది బుద్ధులు. అయితే ఈ బౌద్ధము కల్చర్ వచ్చేసి సింధు నాగరికత నుండి ఈ బౌద్ధము ఉందని చెప్పడానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను. అయితే ఒక క్రమ పద్ధతిలో బౌద్ధాన్ని మీకు బుద్ధులను చూపించాల్సిన నిర్ణయం తీసుకున్నా నేను. అందులో భాగంగా 27వ బుద్ధుడు కసప్ప బుద్ధ. ఒక్కొక్క చోట కసప్ అంటారు, కొంచెం కశ్యప్ అంటారు, కసప్ప అంటారు. సో మొత్తానికి 27వ బుద్ధుడు అంటే మన సిద్ధార్థ గౌతమ బుద్ధుని కంటే ముందు, అంటే తథాగత్ బుద్ధ కంటే ముందు ఉన్న 27వ బుద్ధుణ్ణి మీకు నేను చూపించబోతున్నాను. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం గోండు జిల్లా डिस्ट्रिक्ट नाम क्या? डिस्ट्रिक्ट जिला గోండ్ డిస్ట్రిక్ట్ में ఇక్కడ ఇది శ్రావస్తి ప్లేస్కి వచ్చాను నేను. ఈ శ్రావస్తి ప్లేస్ నుంచి 15 కిలోమీటర్ దూరంలో సీతా దోహర్ అంటారు. ఇది సీతా దోహర్ అంటారు, ద్వార అంటారు. ఇక్కడ ఇక సీతారాములకు సంబంధించిన మందిరాలు ఉన్నాయి. వీటి వెనుక బౌద్ధ స్తూపం ఉంది. కసప బుద్ధ జన్మస్థానాన్ని గుర్తుగా ఆ కాలపు రాజులు నిర్మించారు. అయితే ఏ రాజులు నిర్మించారు అనేది సస్పెన్స్గా నేను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని గురించి చారిత్రక విషయాలు మీకు అందిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ శిల్ప కల్చరు, స్తూప కల్చరు మొత్తం వచ్చేసి అశోకుడి కాలం నుంచే వచ్చింది. అంతకుముందు కూడా స్తూప కల్చర్ ఉంది. అయితే ఏ కాలపు రాజులు నిర్మించారు, ఎవరు నిర్మించారు అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ముందు ఒక విషయం అయితే క్లారిటీ. 27వ బుద్ధుడు మనకి కనిపించబోతున్నాడు. 27వ బుద్ధుడు జన్మస్థానాన్ని మీకు చూపించబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో చివరి దాకా చూడండి మిత్రులరా. ये सीता द्वार, हाँ सीता मंदिर है वो. ఈరోజు మన గైడు వచ్చేసి బుడ్డోడు, చిన్న పిల్లోడు. మరేం చేస్తే ఇక్కడ ఎవరు చెప్పే నాదులు లేడు. ఏ సీతా మందిర్ वो, ये मेन मंदिर
मेन मंदिर वो, हाँ ये मेन मंदिर। इसमें क्या है? सीता है। सीता जी है, लोग जी है, देखो बाहर में आता हूँ, बाहर बाद में। और ऊपर वाल्मीकि आश्रम। हाँ ये लोग कुछ वार्ता। हाँ ये क्या नाम है उसका? रीड क्या है इसमें बोर्ड में? स्टडी नहीं है आपको? जी ये बोलो जी। राजकीय पर्यावरण उद्यान सीताधार। क्या जी? क्या? राजकीय पर्यावरण उद्यान सीताधार आपका स्वागत करता है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कार विभाग जनपद श्रावस्ती मेटल गया है। श्रावस्ती में इसमें क्या है? पार्क में प्रवेश का समय अप्रैल से सितंबर तक प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रभारी राजकीय टाइमिंग्स बोले ना? ओके। हाँ सीताधार। हाय गाइस, సో మొత్తానికి ఇది ఒక పార్కు లాగా ఉంది. టిక్ పార్కు లాగానే ఉంది. దీన్ని మొత్తానికైతే ఒక పార్కుని చేశారు. ఇది బౌద్ధ విహారు, బౌద్ధ మాన్యుమెంట్ అంటే నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ. బౌద్ధ భిక్షువులకు తెలుసు ఇది బౌద్ధ మాన్యుమెంట్, కానీ మిగతా సాధారణ ప్రజలకు కిదరే ఉదర్ జానా. ఈ కుర్రవాడు తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నాడు. ये दोनों स्तूपे केवल ये स्तूप है बस इसमें. हाँ इसी में। हाँ जी ईटा लगा तो है यही है। दो भी. हाँ दो है, दो हाँ. एक है एक ऊपर वाला। ठीक है మిత్రులరా, ఇక్కడ కశ్యప బుద్ధ జన్మించిన జన్మస్థలం ఇది. जुमा कर दिया। जुमा जुमा నేను కడుతుంది. కశ్యప బుద్ధ జన్మించిన జన్మస్థలంలో ఇక్కడ స్తూపాలు నిర్మించారు. అయితే ఇది ఇటుక కల్చర్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇటుక కల్చరు మ్యాక్సిమము అశోకుడు కాలం ముందు గురించి కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇతడు ఇక్కడ కశ్యప బుద్ధ అంటే బుద్ధుడి కంటే ముందు జన్మించిన కశ్యప బుద్ధ, ఈయన జన్మస్థానం ఇది. అయితే ఇక్కడ ఈ స్తూప కల్చర్తో పాటు చాలా మాన్యుమెంట్ ఉంటుంది, విహారాలు ఉంటాయి, అలాగే చాలా కల్చర్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ దీన్ని పార్క్గా చేశారు. ఇది అసలు బౌద్ధ మాన్యుమెంట్ అంటే ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి. ఇది ప్రత్యేకించి గమనిస్తే కానీ తెలియని పరిస్థితి. సో ఇక్కడ కేవలం ఈ జన్మస్థలం మాత్రమే. ఇక్కడ ఏమైనా విగ్రహాలు వీటికి సంబంధించిన अंदर जाके बना लीजिए, अंदर जाके पूरा बना लीजिए। బంద बनाता ये क्या है वो ये फूल पाती है। ఇక్కడ చూడండి, ఇటుకలు కూడా ఇవి పాతకాలపు ఇటుకల పైన కొత్త ఇటుకలు వేశారు. పాత ఇటుకలు పెద్దగా ఉంటాయి. कोई भी ये दो ये दोनों तीन है, तीन किधर है और तीन किधर है? वो है
हाँ? दो नहीं 3 में बोले उन्होंने 3 कितने और एक 2 और 3 वो छोटा था। ये है ना ఇదర్ ఓకే సో ఇది మిత్రులారా ఇక్కడ కసప బుద్ధ 27 కసప బుద్ధుడు అంటే మన తథాగత బుద్ధుని కంటే ముందు ఉన్న 27 బుద్ధుని జన్మస్థానాన్ని మనం చూసాము. ఇది ఇక్కడ పెద్ద మాన్యుమెంటే ఉండాలి. కేవలము పైన ఉండే పైన ఉండే ఈ యొక్క బుద్ధ స్తూపాలకు పైన ఉండే ప్లేస్ మాత్రమే మనం చూడగలిగాము. అయితే ఇది చాలా మటుకు ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి. ఇక్కడ సీతా దోహార్ అని చెప్పేసి సీతారాములకు సంబంధించిన వారసత్వం మాత్రమే తెలుస్తుంది. వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇదంతా బౌద్ధానికి సంబంధించిన బౌద్ధ విహారయం. ఇది 27వ బుద్ధునికి సంబంధించిన జన్మస్థలము. అయితే ఇక్కడ కాలక్రమేణా ఆ బౌద్ధం ఎలా అంతరించిపోయిందని చెప్పడానికి కూడా ఒక ఉదాహరణ. అంటే 28 బుద్ధునికే రూపం లేదంటే 27వ బుద్ధునికి ఇంకా గుర్తుపెట్టుకొని చేసేది కూడా ఉండదు కాబట్టి. కానీ మొత్తానికైతే 27వ బుద్ధుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఒక ఆధారణ ఉంది. చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న పురావస్తుకు సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, బౌద్ధ భిక్షువులు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పగలుగుతున్నారు. అందువల్ల ఈ ప్లేస్ రాగలిగాను. సో 27వ బుద్ధునికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి లోతైన చరిత్ర, ఇంకా ఆ విగ్రహాలు ఇక్కడ ఏమైనా దొరికినాయా లేకపోతే ఇంకో చరిత్ర మేము పూర్తిగా మీకు అందిస్తూనే ఉంటా. ప్రస్తుతానికైతే ఒక జన్మస్థలాన్ని మీకు చూపించగలుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నా. జై భీమ్, జై భారత్, నమో బుద్ధాయ.